جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے چیئرمین، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی کی لینڈ جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ سی ڈی اے کے حوالے کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ پہلے تو میرا نام محمد ذیشان ہے، میں پشتون اسٹوڈنٹ کونسل کا چیئرمین ہوں۔ تو ہمارا ایز اے اول QSF ہے، وہ قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اس کا میں اسپوک پرسن ہوں۔ تو یہ تو بڑا لمبا ڈیٹیل ہے اس پروجیکٹ کا۔ ہم تو ادھر اسٹوڈنٹس ہے، جو ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ جب یہاں پر مشینری آئی ہے تو ہم نے ایڈمنسٹریشن سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مزدوروں کے لیے ایک شیلٹر بنا رہے ہیں۔ بعد میں مشینری ابھی آ گئی ہے، تو ہم نے اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل میں جانا شروع کیا، مختلف لوگوں سے پوچھا۔ معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے تو وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ مطلب آپ کو بالکل بے خبر رکھا گیا اس چیز سے، اور شروع میں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ اصل میں پروجیکٹ ہے کیا؟ بالکل، نہ صرف ہمیں بے خبر رکھا گیا ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو کہ اس فیصلے میں ملوث ہے، جو بڑے کردار ہے، VC ہو گیا، اور بعد میں سنڈیکیٹ میں یہ چیز آئی ہے۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی میں کوئی بھی اس سے خبر نہیں تھا کسی کو بھی کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایون کبھی کبھی تو ہمارے رجسٹرار صاحب اور VC صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑا پریشر ہے، ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے، یہ خبریں کہاں تک درست ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹ رائٹس کی بات کرتے ہو، آپ اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہو، تو یہاں پر مختلف طریقوں سے آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ ٹارچر کا سلسلہ ابھی اس حد تک گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کالے کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک ذمہ دار شخص یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی مد میں یہ لوگ پرسنل شخصیت پر بھی، ایون گھر تک کے لے کے، یہاں پر گرلز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ گرلز کے گھر میں کال کی جاتی ہے کہ آپ کی بچی تو اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے ادھر، اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک باشعور زندگی گزارے، یہاں پر جو کچھ ہو ہمیں پتہ ہو۔ تو بہت رائٹس کی وائلیشن ہے جو میں گنا سکتا ہوں، جو کہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہمیں دیے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ان کی کھلے عام وائلیشن ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں، یہ گلگت فیڈریشن کے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ اگر تو سائن ہو چکا ہے تو یہ ریباؤنڈ تو نہیں ہو سکتا، تو آپ کا کوئی الٹرنیٹیو بھی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کنٹینیو رہے یہ پروجیکٹ، اور ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دے دیا جائے، کچھ زمین الاٹ کی جائے، اس بارے میں بھی آپ نے کچھ ڈیمانڈ رکھی ہیں سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کوئی سائن نہیں ہوا، یہ اپروو نہیں ہوا ہے۔ سنڈیکیٹ کا جو CDA کہہ رہا ہے کہ سنڈیکیٹ میں جب یہ مسئلہ آیا تھا، سنڈیکیٹ نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کی تھی، کوئی 20 شرائط رکھی سنڈیکیٹ نے، جن کے بعد کنڈیشنل اپروول دیا، جس کو CDA نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو ابھی تک نہ سنڈیکیٹ کی طرف سے نہ ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ یہ شروع میں کچھ اس طرح سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ CDA کا جو بورڈ ہے، اپنا بورڈ ہے ان کا، CDA کے بورڈ نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، جس کے ہمارے VC صاحب ممبر تھے، لیکن ایز اے VC ممبر نہیں تھے، وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کے ممبر تھے۔ تو اس بورڈ میں چونکہ وہ تھے، اب انہوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا بھی تھا یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ، لیکن CDA نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے بورڈ کا فیصلہ ہے۔ تو ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے ان کو کہا کہ آپ کے CDA بورڈ کا فیصلہ ہمارے اوپر بائنڈنگ تو نہیں ہے، یہ تو ہماری یونیورسٹی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے، یہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتی ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ جو کسٹوڈین ہے ہماری لینڈ کا، موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی کا، وہ سنڈیکیٹ ہے۔ تو یہ مسئلہ چلا گیا سنڈیکیٹ میں، اور سنڈیکیٹ نے ابھی تک کوئی اپروول نہیں دیا ہے۔ CDA اگر کہتی ہے کہ اپروول دیا ہے، وہ ہمیں دکھائیں۔ سنڈیکیٹ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی تھی، 20 پوائنٹ تھے، جن کے اوپر ایک بھی پوائنٹ کے اوپر CDA نے عمل درآمد نہیں کیا۔ تو یہ ٹوٹلی یہ بات ہی غلط ہے کہ اپروول دیا ہے، نہ ہماری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور نہ ہی سنڈیکیٹ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ بالکل اللیگل کام کیا ہے، اور یہ انکروچمنٹ ہے یونیورسٹی زمین کے اوپر۔ CDA آج سے پہلے بھی یہ کرتا رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، اور اسی کے خلاف جو ہے یہ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے اسٹرائک پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، جب سے اس پورے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوا ہے، تب سے یہ سینڈیکیٹ کمیٹی کا موقف کیا رہا؟
सिंडिकेट कमेटी और यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है कि हम किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट के हक़ में नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी दो हिस्सों में तकसीम हो इस रोड की वजह से, और इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ बड़ा साफ़ वाज़ेह है। डॉक्यूमेंटेशन एक मीटिंग की, सिंडिकेट की जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर क्या बातें हुई हैं, ये सारे मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप कहते हैं हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे, ये हम CDA को भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये है कि सिंडिकेट ने कंडीशनल एक अप्रूवल दिया था, लेकिन 20 पॉइंट्स थे जो जिनमें से एक भी नहीं माना गया। तो अब ये कहना कि ये अप्रूवल मिल चुका है, ये बात ही गलत है, नहीं मिला अप्रूवल। जी नाज़रीन, हमारे साथ सराइकी स्टूडेंट फेडरेशन के यहाँ चेयरमैन मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस तमाम तर मामले में जो फैकल्टी है वो किस साइड पे है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है। यहाँ का कोई नुकसान फैकल्टी का भी नुकसान है, तो फैकल्टी इस मामले पर अपना क्या मौक़िफ़ दे रही है? जी, फैकल्टी का मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। अगर फैकल्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता तो हम आज स्टूडेंट्स जो है 8वां दिन है, ये जो है इस सर्दी में जो है रात दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, तो ये सारा कसूर फैकल्टी को जाता है। और फैकल्टी इस वजह से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं ले सकती क्योंकि फैकल्टी के ख़ुद डिवाइडेड है। और जो लोग ख़ुद एक चीज़ पे इत्तफ़ाक़ ना कर सक रहे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन का मसला हो या कोई और मसला हो, तो हम उन लोगों पे यकीन किस तरह कर सकते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे, ऐसा तरीका अपनाएंगे कि जो स्टूडेंट दोस्त होगा यूनिवर्सिटी दोस्त होगा। जिस तरह के ये ज़मीन का मसला हुआ है, इस पे भी ये डिवाइडेड रहे हैं। कुछ का ये ख्याल था कि ये बेच दी जाए, क्योंकि अभी तक ये चीज़ अबहाम में है, शक व शुबहात हैं जो क्लियर नहीं हो रहे, जिसके लिए हम यहीं बैठे हुए हैं कि ये चीज़ें क्लियर कर दें कि बिहाइंड द डोर्स जो डील हुई हैं उनमें फैकल्टी के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वाइस चांसलर से ला के नीचे तक फ़िलहाल हम किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हमारे साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की पंजाब स्टूडेंट काउंसिल के जो है वो मेंबर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, तो ये धमकियाँ किसकी तरफ से मिल रही हैं? जी, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम बहुत इधर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं और हम बहुत ही वो क्या कहते हैं कि शरीफ लोग हैं। हम पर जब जुल्म हुए हैं तो हमने वो आकर इधर बताए हैं। पहली बात ये है कि जब हम उधर प्रेस क्लब गए थे, हमने बातचीत की, तो उधर ये CDA वाले कुछ गुंडे लेकर आए जिनके पास असला मौजूद था। उन्होंने स्टूडेंट्स को उधर थ्रेट। यूनिफॉर्म में थे लोग? नहीं, ये सिविल में थे। सिविल में लोग थे और उनके पास असला भी मौजूद था। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ियाँ की। चंद हमारे साथ टीचर्स थे, उन्होंने गालियाँ दी, उन्हें धिक्के दिए, उन्हें कहा कि पीछे हट जाओ, हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी को काट देंगे, यूँ कर देंगे। जिस पर उन्होंने बाद में हमारे चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चंद टीचर्स ऐसे हैं जिनको ये धमकियाँ उन्होंने वाज़ेह तौर पर दी हैं कि यहाँ पर करोड़ों के पीछे बंदे मार देते हैं और आप खरबों के प्रोजेक्ट रोक रहे हैं। तो जो ये चीज़ें होती हैं, ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इसके पीछे किस किस का हाथ मुलविस हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब वाज़ेह तौर पर सबके सामने है कि हमें इस चीज़ पर कोई बंदा जवाब देने के तैयार ही नहीं है। कि हमने, जैसे कि पहले चेयरमैन ने आप लोगों को बताया कि हमने ये सिर्फ प्रोटेस्ट एक दिन का किया था कि एक बंदा हमारे पास आए, वो हमें बताए कि ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसमें हमारा क्या मफादात हैं। क्योंकि जो ये ज़मीन काट रहे हैं उसके आगे भी यूनिवर्सिटी की चंद ज़मीन पड़ी है जो कि हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, वो हमारे काम की है ही नहीं। जहाँ पर हमारा बायो गार्डन है, यहाँ पर ये बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर पौधों पर काम करते हैं और चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। जब वो ही आप यूनिवर्सिटी से एक हिस्सा काट देंगे तो स्टूडेंट्स को आप कैसे मफाद दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इदारा तालीमी ऐसा है जो कि मेन रोड के साथ टच होना चाहिए। ये आप बिल्कुल उसका जो मेन रोड के साथ फ्रंट लाइन थी वो आपने बिल्कुल काट दी है। तो अब ये हम इधर जो इधर एम्बेसीज़ बनी हुई हैं उस रोड से अगर हम एंटर होते हैं तो आपको पता है कि एम्बेसीज़ के हालात कभी भी नासाजगार हो सकते हैं, रोड्स बंद हो जाते हैं। तो ये उस टाइम यूनिवर्सिटी बिल्कुल बंद रहती है, उस टाइम बिल्कुल स्टूडेंट उन चीज़ों से बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं कि एम्बेसी रोड से वो आ रहे हैं या इधर बरी इमाम से आते हैं। तो एक तो हमारे पास मेन रोड भी मौजूद नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए, और उसके बाद जो ये कर रहे हैं उन पर हमारे पास इन्होंने कोई अच्छा स्टांस हमें नहीं दिया, ना ही कोई बंदा जवाबदेह हो रहा है, या ना VC, ना रजिस्ट्रार, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो भी बंदा है, और वो कह देते हैं बस ये सिंडिकेट का फ़ैसला है। सिंडिकेट वो फ़ैसला करेगा ही क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के ना हक़ में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।